नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो लास्ट लेक्चरनी अंदर આપણે સાદો ભવિષ્યકાળ વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો। તો તેના જે સ્ટ્રક્ચર છે એને આપણે પહેલા રિવાઇઝ કરશું। તો સાદો ભવિષ્યકાળ છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ વિલ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ। નકાર વાક્ય છે તેનું સ્ટ્રક્ચર છે સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ વિલ પ્લસ નોટ प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। प्रश्नार्थ वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेन्स जो आपणे जोईए तो शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। गुजराती में जोईए तो कर्ता प्लस शेल विल प्लस क्रियापदनु मूळ रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्दों। नकार वाक्यनी अंदर त्रीजा स्थान में आपणे नोट मूकवानुं होय छे एटले के कर्ता प्लस शेल विल प्लस नोट प्लस क्रियापदनु मूळ रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। प्रश्नार्थ वाक्य जोईए तो शेल विल प्लस कर्ता प्लस क्रियापदनु मूळ रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्नार्थ चिन्ह। तो हवे आपणे सादा भविष्यकाळना जे WH प्रकारना प्रश्नों छे तेनो अभ्यास करवानो छे। तो फर्स्ट आपणे जोईए वू। तो एने एक्जाम्पल जोईए तो कि वू विल फाइंड मी। who will find me। तो कॉम्प्रिहेंशन माटे आपणे स्पेशली जे WH प्रकारना सेंटेन्स करीए छे तो कि भाई who will find me। तो आ जे छे एने आपणे आंसर लखीए तो रोहन will find me। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे जे अगाऊ अभ्यास करी गया तेवी ज रीते कि भाई वू थी प्रश्न पूछवामां आवे त्यारे मात्र आपणे कर्ता एटले के सब्जेक्ट मूकवाना होय छे। तो कि भाई वू छे तेना स्थाने आपणे कोई पण व्यक्ति अथवा तो नाम अथवा तो सर्वनाम लखी नाखशुं एटले एनो आंसर बनी जशे। सेकंड WH में जोईए तो वॉट। वॉट विल बी रिजल्ट। आगळ आपणे एक्टिव पेसिव में जोईशुं कि मोटा भागे आपणे एवुं मानीए छीए कि एक्टिव पेसिव सेंटेन्स मात्र बी वाय बाय नो यूज करवाथी ज पेसिव बने छे एवुं छे नहीं। ज्यारे नॉन लिविंग थिंग विषे वात करवामां आवेली होय तो त्यारे पण ते पेसिव बने छे એટલા માટે કે વોટ વિલ બી રિઝલ્ટ। તો એમાં આન્સર લખવાનો ધ result will be positive। मोटा भागे जे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है WH क्वेश्चन आंसर है तेमां आपणे एक वर्ड एड करवानो होय छे अने तेमांथी जे स्ट्रक्चर है एमां थोड़ो फेरफार करवानो होय छे। हवे आपणे जोईए वेर। वेर will he meet me। where will he meet me। तो आंसर में આપણે क्वेश्चन નો यूज करशुं कि he will meet me at school। तो आ छे वेर नो प्रश्न। त्यारबाद वेन। तो वेन नी अंदर जोईए तो वेन छे आपणे बधाने खबर है कि वेन नो यूज आपणे ज्यारे समय पूछवो होय टाइम पूछवा माटे वेन नो यूज करीए छे। वेन विल Morgan
come? When will Morgan come? તો Morgan will come at 7 o'clock. આ છે when થી પ્રશ્ન પૂછવા માટે. હવે why, તો why નો યુઝ આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું રીઝન પૂછવું હોય, કારણ પૂછવું હોય ત્યારે કરીએ છે. Why will she come late? Why will she come late? She will late because she has some સોશિયલ વર્ક. અગાઉ પણ આપણે જોઈ ગયા કે જ્યારે વાય થી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે આન્સરની અંદર બીકોઝનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વાય પછી આપણે જોઈએ તો કે વિચ. વિચ બાઇક will you break? Which bike will you break? તો યુ થી પ્રશ્ન એટલે આન્સર આપણે આઈ આપશું કે આઈ will break my old bike. તો વિચ એટલે તે ચોઈસ દર્શાવે છે. જ્યારે બે ત્રણ વસ્તુમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુની વાત કરવામાં આવેલી હોય ત્યારે વિચ પછી હાઉ મેની, હાઉ મચ, હુઝ અને whom. તો પહેલાં આપણે જોઈએ હાઉ મેની. તો હાઉ મેનીનો યુઝ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા તેવી રીતે ગણી શકાય તેવી વસ્તુ માટે, કાઉન્ટેબલ વસ્તુમાં હાઉ મેનીનો યુઝ કરીએ છીએ. હાઉ મેનીથી આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ. હાઉ મેની lectures will he record? કે ભાઈ કેટલા લેક્ચર્સ તે રેકોર્ડ કરશે. તો તેમાં આપણે સબ્જેક્ટથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો he will record 5 lectures. તો આપણે જોયું who, what, where, when, why, which, how many. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારબાદ આપણે જોઈએ how much. તો how much નો ઉપયોગ જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ ગણી ન શકાય તેવી વસ્તુ વિશે જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે હાઉ મચનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો હાઉ મચમાં જોઈએ તો હાઉ મચ વોટર will Morgan drink? How much water will Morgan drink? તો એમાં આન્સર આપણે સબ્જેક્ટથી સ્ટાર્ટ કરશું તો Morgan will drink 3 liter water. તો how much. whose whose તે માલિકી દર્શાવવા માટે, મીન્સ કે માલિકી દર્શાવતા શબ્દને દૂર કરીને અને જો whose-થી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તેમાં માલિકને એડ કરીને આપણે આન્સર લખીએ છીએ. whose car will Martin
get? Whose car will Martin get? Martin will get the car of Mr. મીરાન. તો જ્યારે માલિકી દર્શાવતો શબ્દ છે તે ના હોય ત્યારે whose પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે whom. To whom will Yuvraj meet tomorrow? એટલે કે કોને? Yuvraj will meet to Richard tomorrow. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ છે WH પ્રકારના સાદા ભવિષ્યકાળના વાક્યો. હવે આ ટોપિક પૂરો થયા પછી આ ટોપિકમાં તમારે શું અભ્યાસ કરવાનો છે? તો આ ટોપિકને મુજબ તમારે હોમવર્કની અંદર દરેક પ્રકારના જે WH પ્રકારના વાક્યો છે તેના 2 એક્ઝામ્પલ્સ, 2 એક્ઝામ્પલ છે તે તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે, જે દરેક પ્રકારના WH છે તેના, જેનાથી તમને જે સ્ટ્રક્ચર છે તે સ્ટ્રક્ચરનો પૂરતો અભ્યાસ થઈ જશે. ત્યારબાદનું જો હોમવર્ક જોઈએ તો સ્ટ્રક્ચર્સ ઓફ સિમ્પલ ટેન્સીસ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ સિમ્પલ ટેન્સીસ એટલે શું? કે ભાઈ 3 સાદા કાળ આપણે પૂર્ણ કર્યા છે, તો એ 3 જે સાદા કાળ છે તેના સ્ટ્રક્ચર તે તમારે પરફેક્ટલી અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે હોમવર્કમાં બીજું શું છે કે તેનું સ્ટ્રક્ચર એટલે કે કર્તા પ્લસ શેલ વિલ, જે પણ જે સ્ટ્રક્ચર છે તે સ્ટ્રક્ચર, એની નીચે એનું એક એક્ઝામ્પલ, એટલે કે સ્ટ્રક્ચર ઓફ સિમ્પલ ટેન્સીસ વિથ 1 એક્ઝામ્પલ. એટલે કે પહેલા સાદો વર્તમાન કાળ. સાદો વર્તમાન કાળ છે તેની અંદર જે હકાર વાક્ય છે તેનું સ્ટ્રક્ચર, તે સ્ટ્રક્ચરની નીચે તેનું એક્ઝામ્પલ, નકાર વાક્ય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય, એવી રીતે 3 ટેન્સ. હવે આ સ્ટ્રક્ચર પૂરું કર્યા બાદ આપણે તેનો યુઝ કે ભાઈ બોર્ડની એક્ઝામમાં આ ટેન્સ છે તે કઈ રીતે, એક કોમ્પ્રિહેન્શનમાં તો યુઝ થવાનો જ, પણ ગ્રામરમાં જે ટ્રાન્સફોર્મેશન પૂછવામાં આવે છે તેમાં તેનો યુઝ કેવી રીતે આપણે કરવાનો છે તેનો અભ્યાસ આપણે કરીશું. તો હવે આપણે જે શીખવાનું છે તે છે ટ્રાન્સફોર્મેશન. બોર્ડની એક્ઝામની અંદર તમને 2 માર્ક્સની અંદર જે ટેન્સ ટ્રાન્સફોર્મેશન પૂછવામાં આવે છે, તો એની માટે સ્ટ્રક્ચરની માહિતી તમારી પાસે હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો પહેલાં આપણે અહીંયા સ્ટ્રક્ચર લખીશું, ત્યારબાદ તેનો યુઝ કઈ રીતે કરવો, તેની શોર્ટકટ કઈ રીતે બનાવવી. આપણે 3 ટેન્સ જોયા: સાદો વર્તમાન કાળ, સાદો ભૂતકાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ. જો કે બોર્ડની એક્ઝામમાં 3 પ્રકારના કે સાદો, ચાલુ અને પૂર્ણ, આ ત્રણેયનું કમ્બાઈન થઈને તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, પણ તેનો થોડો અભ્યાસ આપણે આ લેક્ચરમાં કરી લઈશું, જેના કારણે આપણને આગળના લેક્ચરમાં પણ થોડુંક વધુ સમજણ પડે. તો ફર્સ્ટ આપણે સ્ટ્રક્ચર સમજવા માટે લખી લઈશું. તો પહેલાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં એફર્મેટિવનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોયું હતું કે સબ્જેક્ટ પ્લસ V5 or V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ. નેગેટિવનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોયું હતું કે સબ્જેક્ટ પ્લસ
do or does plus not plus V1 plus object plus other word. ત્યારબાદ ઇન્ટ્રોગેટિવનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોયું હતું. તો do or does plus subject plus V1 plus object plus other word plus question mark. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ સિમ્પલ પાસ્ટ. તો સિમ્પલ પાસ્ટનું જો પહેલાં આપણે એફર્મેટિવનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો સબ્જેક્ટ પ્લસ V2 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ. નેગેટિવ સબ્જેક્ટ પ્લસ ડીડ પ્લસ નોટ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ. ઇન્ટ્રોગેટિવનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો પહેલાં ડીડ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્યારબાદ સિમ્પલ ફ્યુચર. તો એફર્મેટિવનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈએ તો સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ ઓર વિલ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ. નેગેટિવનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ તો સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ ઓર will plus not V1 object other words. ઇન્ટ્રોગેટિવમાં પહેલાં શેલ અથવા તો will પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ V1 ઓબ્જેક્ટ અધર વર્ડ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આપણી પાસે 3 સિમ્પલ ટેન્સ એટલે કે સાદા કાળના જે સ્ટ્રક્ચર છે તે છે. હવે તમને બોર્ડની એક્ઝામમાં એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે. એ પેરેગ્રાફની અંદર તમને એમ નહીં કહેવામાં આવ્યું કે આને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં એટલે કે સાદા વર્તમાન કાળમાં ટ્રાન્સફર કરો કે ભૂતકાળમાં ટ્રાન્સફર કરો કે પછી ભવિષ્યકાળમાં ટ્રાન્સફર કરો. એમાં માત્ર ને માત્ર તમને એક હિન્ટ આપવામાં આવેલી છે. તો એ હિન્ટના બેઝ ઉપર કે બિગિન વિથ અથવા સ્ટાર્ટ વિથ એવી રીતે એ હિન્ટના આધારે તમારે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે, તેને શીખવાનું છે. તો હવે પહેલાં આપણે એની એક શોર્ટકટ ક્રિએટ કરી શકીએ એમ છીએ. કઈ રીતે કે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હશે તો શું હશે એફર્મેટિવમાં V1 અથવા તો V5. જો એમાં જ જો સિમ્પલ પાસ્ટ હશે તો શું હશે V2. ત્યારબાદ એમાં જો ફ્યુચર ટેન્સ હશે તો શું હશે કે શેલ અથવા તો વિલ પ્લસ V1. આ થયું એફર્મેટિવનું એક્ઝામ્પલ. નેગેટિવ ઇન્ટ્રોગેટિવ બેમાં કોમન છે. કેવી રીતે કે ભાઈ જો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હશે એટલે કે સાદો વર્તમાન કાળ હશે તો શું હશે ડુ અથવા તો ડઝ નેગેટિવ ઇન્ટ્રોગેટિવની અંદર. જો ભૂતકાળ હશે તો શું હશે ડીડ. અને જો ભવિષ્યકાળ હશે તો શું હશે શેલ અથવા તો વિલ પ્લસ નોટ આવે. એટલે નોટ તો ત્રણેય નેગેટિવ હોય કે ઇન્ટ્રોગેટિવમાં કંઈ ફેર પડતો નથી. તો આટલી જે છે તે આખા સ્ટ્રક્ચરની એક શોર્ટકટ કી તરીકે પણ આપણે સમજી શકીએ એમ છે. તો એને આપણે એક એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ કે બોર્ડની એક્ઝામમાં જેમ એક્ઝામ્પલ આપે એવી રીતે હું એક એક્ઝામ્પલ લખું છું કે આઈ વિલ meet him. He will not support
anyone will they come late in my class. તો આમાં તમારે જે સેન્ટેન્સનું જે ટ્રાન્સલેશન છે એના બેઝ ઉપર સમજવાની જરૂર નથી કે ભાઈ મેં સેન્ટેન્સને થોડા આડાવડા કરીને જે લાગતું વળગતું નથી એવી રીતે મેં પ્રશ્ન અને હકાર ને નકાર આવી રીતે ત્રણેય કે ભાઈ આમાં શું છે, આ છે એફર્મેટિવ, નેગેટિવ એન્ડ ઇન્ટ્રોગેટિવ. આ ત્રણેયને મેં ઇન્ક્લુડ કરી દીધા છે કે જેનાથી તમને પ્રોપરલી એનો અભ્યાસ થાય. હવે બોર્ડની એક્ઝામમાં તમને ડાયરેક્ટલી એવી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવેલી હશે નહીં કે તમે આને નેગેટિવમાં ટ્રાન્સફર કરો કે તમે આને ઇન્ટ્રોગેટિવમાં ટ્રાન્સફર કરો. એણે માત્ર એટલું જ લખેલું હશે કે બિગિન વિથ અથવા તો સ્ટાર્ટ વિથ. સ્ટાર્ટ વિથમાં એણે શું લખ્યું છે કે આઈ મીટ. માત્ર આટલું તમને આપેલું હશે કે આઈ મીટ. એટલે તમારે તમારા સ્ટ્રક્ચરના નોલેજ બેઝ ઉપર જોવાનું કે આઈ એટલે પ્રથમ પુરુષ એકવચન. તો આઈ મીટ એના પછી શું આવે છે તો કે આઈ મીટ એટલે કે કરતા પછી શું આવ્યું V1. તો એ સ્ટ્રક્ચર કોનું છે તો કે પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું. તો હવે તમારે એટલું સમજી જવાનું કે જે આ આખો પેરેગ્રાફ છે, આ જે 3 લાઈન છે તે 3 લાઈનને તમારે શેમાં ટ્રાન્સફર કરવાની થશે, પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર, એટલે કે વર્તમાન કાળની અંદર. તો વર્તમાન કાળની અંદર ટ્રાન્સફર કરવામાં આપણે જે આનો છે એનું હિન્ટ છે એનો સહારો લેવાનો જ છે. એટલે આપણે આ ટેબલનો યુઝ કરતા શીખી જશું કે જે બોર્ડની એક્ઝામમાં એકદમ શોર્ટકટ રીતે તમને યાદ રહી જશે. સ્ટ્રક્ચર જો તમારે બધા ટ્રાન્સફોર્મેશન માટે યાદ ન રાખવા હોય તો આની શોર્ટકટનો યુઝ પણ આપણે કરીશું. તો પહેલાં આઈ મીટ એને જે આપણને આપેલું છે તેને આપણે પ્રોપરલી ફોલો કરીએ કે આઈ મીટ. આઈ મીટ ત્યારબાદ હિમ. ઓકે, હવે શું છે કે હી વિલ નોટ સપોર્ટ એનીવન. તો નેગેટિવ સેન્ટેન્સ હોય ત્યારે ડુ અથવા તો ડઝનો યુઝ કરવાનો થશે. કારણ કે આપણે વર્તમાનમાં આપણે યાદ રાખવાનું છે કે આપણે અત્યારે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ તે આ 2 ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં છે. એટલે કે જ્યાં શું હતું વિલ હતું ત્યાં આપણે શેનો યુઝ કર્યો, માત્ર V1. હવે જ્યાં વિલ નોટ છે ત્યાં આપણે ડઝનો યુઝ કરવાનો છે. એટલે કે હી સાથે આપણે સ્ટ્રક્ચરમાં અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે ડઝ આવશે. હી ડઝ નોટ સપોર્ટ એનીવન. ત્યારબાદ વિલ ધે. તો વિલ જ્યારે હશે ત્યારે પણ આપણે આ બેનું ટ્રાન્સફોર્મેશન અત્યારે શીખી રહ્યા છીએ એટલે ત્યારે ડુ અથવા તો ડઝ આવશે. પણ અહીંયા કર્તા તરીકે શું છે, ધે. એટલા માટે ધે સાથે શું આવશે, ડુ. અહીંયા હી હતું, અહીંયા ધે છે એટલે કે ડુ ધે કમ લેટ ઇન માય ક્લાસ. માત્ર આટલું જ ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાનું હોય છે. બોર્ડની એક્ઝામમાં મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ કઈ જગ્યાએ મિસ્ટેક કરે છે તે આપણે પહેલાં સમજીએ કે જ્યારે આવા પ્રકારનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય ત્યારે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ શું કરે છે કે ભાઈ ધે ડુ એનું જે વિલની જગ્યાએ ડુ યુઝ કરવાનું છે તે એનું સાચું હોય છે, પણ તે શું કરે છે સેન્ટેન્સને હકારમાં ફેરવી નાખે છે. એ આપણે કરવાનું નથી. તો આ આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન જોયું કે ભાઈ પ્રેઝન્ટ ફ્યુચર ટેન્સમાંથી પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને બોર્ડની એક્ઝામની અંદર એવી રીતે આપવામાં આવેલું છે કે બિગિન વિથ માં એણે એવી રીતે આપેલું છે કે આઈ મેટ હિમ. આવી રીતે તમને આપેલું છે. તો આપણને ડાયરેક્ટલી સમજાઈ જશે કે ભાઈ આઈ પછી શું આવ્યું, V2. બરાબર, એટલે કે આ ફ્યુચર ટેન્સ છે. હવે આપણે આ 2 ટેબલ પ્રમાણે આગળ વધવાનું છે. તો એને આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો આ પેરેગ્રાફ થશે. તો કે આઈ
met him. ત્યારબાદ જોઈએ તો કે he will not, તો will not એટલે કે નકાર વાક્ય હોય ત્યારે આપણે આવે એની વચ્ચે જોઈએ છે એટલે શું આવશે? did. એટલે કે he did not support anyone. ત્યારબાદ છે પ્રશ્નાર્થ, will they. તો પ્રશ્નાર્થ છે ત્યારે પણ આપણને ખબર જ છે કે ભાઈ સાદા ભૂતકાળના પ્રશ્નાર્થમાં શું આવે છે તો કે did. એટલે did they come late? Did they come late in my class? પ્રશ્નાર્થ. તો આ પ્રકારનું ટ્રાન્સફોર્મેશન, તો આ આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન જે આપણે જોયું તે માત્ર સાદા કાળનું જોયું છે. આવી રીતે તમને બોર્ડની એક્ઝામમાં ત્રણેય કાળનું પૂછાય છે, પણ જો સાદા કાળમાં તમે એનું પ્રોપરલી, કારણ કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થી મિત્રોને સાદા કાળમાં જ પ્રોબ્લેમ થાય છે, કારણ કે તેમાં V1, V5, V2 એવું થોડું ઘણું કન્ફ્યુઝન હોય છે. એટલે આ ટ્રાન્સફોર્મેશનનો મિત્રો પરફેક્ટલી અભ્યાસ કરવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશનના થોડા એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે જેનાથી આપણે પરફેક્ટલી એની પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. તો પહેલાં આપણે ફ્યુચરમાંથી બંને ટેન્સમાં ટ્રાન્સફર કર્યું હતું, હવે આપણે પ્રેઝન્ટમાંથી બંને ટેન્સમાં ટ્રાન્સફર કરીએ. Martin plays cricket daily. Do you stop him anytime? He does not follow the instruction of anyone. હવે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર તમને આવા પ્રકારનો પેરેગ્રાફ પૂછવામાં આવેલો છે. તો પહેલાં તો આપણે આ પેરેગ્રાફ વિશે જ આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે ભાઈ શું છે. તો ભાઈ માર્ટિન પ્લેસ, તો સબ્જેક્ટ પછી શું આવે છે? V5. એટલે આપણને ખબર પડી કે સબ્જેક્ટ પછી V5 આવે એટલા માટે તે કયા પ્રકારનો ટેન્સ છે? પ્રેઝન્ટ, પાસ્ટ, ફ્યુચર. તો આપણને ખબર પડી કે આપણી પાસે જે પેરેગ્રાફ છે તે વર્તમાન કાળનો છે. હવે એક્ઝામમાં તમને એવું પૂછે કે બિગિન વિથ અથવા તો સ્ટાર્ટ વિથ. તેમાં એવું લખેલું છે કે માર્ટિન પ્લેડ, ફોર એક્ઝામ્પલ માર્ટિન પ્લેડ, આટલું લખેલું છે. તો માર્ટિન પછી શું આવે છે? પ્લેડ, એટલે કે V2, ક્રિયાપદના ભૂતકાળનું રૂપ. એટલે આપણને ખબર છે કે ભાઈ જો V5 ના સ્થાને V2 આવતું એટલે આપણે સમજી લેવાનું છે કે આપણે કયા ટેન્સમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે? પાસ્ટ ટેન્સમાં, એટલે કે આપણે ભૂતકાળમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. તો ટ્રાન્સફર કરીએ આપણે એને. માર્ટિન પ્લેડ ક્રિકેટ ડેઈલી. તો આમાં તમને પ્રશ્ન થશે કે સર કે તમે આ જે એક્ઝામ્પલ ડેઈલી છે તે તો પાસ્ટ ટેન્સના ઇન્ડિકેટર્સમાં આવતું નથી, પણ અત્યારે આપણે માત્ર એના એક્ઝામ્પલ સમજીએ છીએ. અત્યારે આપણે એના સ્ટ્રક્ચર સાથે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી સમજવાનું. અત્યારે આપણે જે વર્બને ટ્રાન્સફર કેવી રીતે કરવાના છે તેને પરફેક્ટલી સમજવાની કોશિશ કરવાની છે. કે માર્ટિન પ્લેડ ક્રિકેટ ડેઈલી. નવ ડુ છે તેના સ્થાને શું આવશે? ડીડ. કે ડીડ યુ, પ્રનાઉનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાનો નથી, માત્ર ક્રિયાપદ. ડીડ યુ સ્ટોપ હિમ
એની ટાઈમ. ત્યારબાદ છે હી ડઝ હશે એટલે શું આવશે? ડીડ. તો હી ડીડ નોટ ફોલો the instruction of anyone. The instruction of anyone. તો આપણું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ ગયું સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સમાં, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટમાંથી સિમ્પલ પાસ્ટ. તો હવે તમારે થોડા સમયની અંદર ટ્રાય કરવાની છે કે પહેલાં તમે જોઈ લ્યો, ત્યારબાદ તમને શું ચેન્જીસ કરવાના છે એ તમને સમજાઈ જશે. તો આ તમારું હોમવર્ક છે કે ભાઈ આ જે મેં છે પાસ્ટમાં ફેરવ્યું છે તેને તમારે ફ્યુચરમાં ફેરવવાની ટ્રાય કરવાની છે. તો ફ્યુચરમાં ફેરવશું તો કઈ રીતે થશે હું તમને ઓરલી સમજાવી દઉં છું. તમારે હોમવર્કમાં તમારી હોમવર્ક બુકની અંદર લખવાનું રહેશે. તો કે માર્ટિન પ્લેસ, હવે આપણે શેમાં પ્રેઝન્ટમાંથી ફ્યુચરમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન વિશે જઈ રહ્યા છે. તો પ્લેસ છે ત્યાં શું આવશે? વિલ પ્લે. બીજો ચેન્જ ક્યાં? મોટા ભાગે જ્યારે બોર્ડની એક્ઝામમાં હોય ત્યારે તમારે હેલ્પિંગ વર્બ અને વર્બ એમાં અંડરલાઇન કરી નાખશો એટલે તમારા માટે ઓર ઇઝી થઈ જશે કે આપણે 3 પ્રકારના જ ચેન્જીસ કરવાના છે આ પેરેગ્રાફમાં. તો પ્લેસ એટલે કે V5 છે તો ત્યાં શું કરશો તમે? વિલ પ્લે. ડુ યુ છે કે ભાઈ ડુ યુ તો ત્યાં વિલ યુ. ત્યારબાદ હી ડઝ નોટ છે તો ત્યાં હી વિલ નોટ. આ 3 પ્રકારના ચેન્જીસ કરશો એટલે તમારું ટ્રાન્સફોર્મેશન પરફેક્ટ થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશનના કેટલાક એક્ઝામ્પલ જોયા. તો હવે આપણે જોશું તેનું હોમવર્ક કે ભાઈ હોમવર્કમાં હું તમને 3 પેરેગ્રાફ્સ આપું છું કે જેને તમારે બાકીના 2 ટેન્સમાં કે ભાઈ હું તમને આજે હોમવર્કની અંદર એક વર્તમાન કાળનું, એક ભૂતકાળનું અને એક ભવિષ્યકાળનું ત્રણેયના પેરેગ્રાફ આપીશ. તમારે તેને તે ટેન્સ સિવાયના 2 ટેન્સમાં ટ્રાન્સફર કરવાના છે. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં એક વર્તમાન કાળનો એક પેરેગ્રાફ તમને આપેલો છે તો તમારે તેને ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. બીજું કે તમને એક ભૂતકાળનો આપેલો છે તો તેની સિવાયના વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં ટ્રાન્સફર કરવાનો છે. એટલે 3 પેરેગ્રાફ હું તમને આપું છું એને તમારે ટ્રાન્સફર બાકી 2 ટેન્સની અંદર કરવાના રહેશે. કે માર્ટિન will teach you English. He will teach you everything. Will you know him? You will not meet him on Sunday. તો આ જે છે તે સ્ટ્રક્ચર ઉપરથી તમને બધાને ખબર પડી જાય છે કે આ ભવિષ્યકાળ એટલે કે ફ્યુચર ટેન્સમાં છે. એમાં હું તમને બિગિન વિથ બંને આપી દઉં છું. બિગિન વિથમાં ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ તમે જે સ્ટાર્ટ કરો એમાં તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે માર્ટિન ટીચીસ. બીજો પેરેગ્રાફ તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનો છે કે માર્ટિન taught. ત્યારબાદ બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ. મોર્ગન did not come. He had
so much work he did not find anything good. હવે આ બંનેમાં બિગિન વિથમાં ફર્સ્ટ મોર્ગન ડઝ નેગેટિવ છે એટલે ડઝ. બીજી કન્ડિશન જે બીજો પેરેગ્રાફ તમે લખો તેમાં મોર્ગન વિલ નોટ. ત્રીજો પેરેગ્રાફ Minnie brings so much things. It is so costly. Does she use online payment? She does not like it. તો એને આપણે બિગિન વિથમાં જોશું. તો મિની બ્રોટ. સેકન્ડમાં મિની will bring. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારી પ્રેક્ટિસ માટેનું હોમવર્ક છે. તો આ હોમવર્કની અંદર તમારે જે આ એક પેરેગ્રાફ છે એને તો લખવાનો છે ક્વેશ્ચન તરીકે અને આ બંનેમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું છે. તો આ લેક્ચરની અંદર ટોટલ આપણે જે ટેન્સના લેક્ચર જોયા તેમાં 3 સિમ્પલ ટેન્સનો અભ્યાસ કર્યો, ત્યારબાદ તેનું ટ્રાન્સફોર્મેશન શીખ્યા. નેક્સ્ટ જે આપણો લેક્ચર હશે તેમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે કે ચાલુ કાળમાં જઈશું. થેન્ક યુ.